My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. నా ప్రశస్తమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకందరికీ శుభములు. My friends, as you all know, this is the saddest day in my life. స్నేహితులారా, మీ అందరికీ తెలిసినట్టుగా ఇది నా జీవితంలో ఎంతో విషాదకరమైన రోజు. Because I lost my only precious daughter Angel on this day. ఎందుకనగా ఈ రోజు నాకెంతో ప్రశస్తమైన ఏకైక కుమార్తె ఏంజెల్ను But పోగొట్టుకుని in the ఉన్నాను. midst of everything, according to this promise, God has blessed me abundantly. అయితే వీటన్నిటి మధ్యలో ఈ లేఖనానుసారంగా ప్రభువు నన్ను ఎంతగానో దీవించారు. What is the promise given to us today? ఈ రోజు మనకివ్వబడిన వాగ్దానం ఏమిటి? Let us read Matthew chapter 6 verse 33. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 33వ వచనాన్ని చదువుదాం. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given to you as well. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి, అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును. All the blessing of God will be added to you, my friends, if you seek God. మీరు ప్రభువును మొదట వెతికినప్పుడు ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా మీకు కలుగుతాయి. Don't be going on crying and crying, oh, I lost my husband, I lost my daughter. అయ్యో నా భర్తను కోల్పోయాను, అయ్యో నా కుమార్తెను కోల్పోయాను అని ఏడుస్తూనే ఉండకండి. I and my family put our eyes upon Jesus and Jesus alone. నేను నా కుటుంబం యేసు వైపు మాత్రమే మా దృష్టిని ఉంచుతాము. And God has blessed us abundantly. దేవుడు మమ్మల్ని అత్యధికంగా ఆశీర్వదించాడు. He has given us so many children. ఆయన ఎంతో మంది బిడ్డలను మాకిచ్చి ఉన్నారు. And if you read 1 John chapter 2 verse 16, మొదటి యోహాను 2:16 చదివినట్టయితే, it says, in this world there is lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. ఈ లోకములో శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవపు డంబము ఉన్నవి. And Psalm 143:3 says, through these things devil makes us dwell in darkness. 143వ కీర్తన 3వ వచనం ప్రకారము వీటి వలన గాఢాంధకారములో అపవాది మనల్ని నివసింపజేస్తాడు. Devil wants to devour whom I can devour. That's what he's roaring about here and there. మన గృహమును, ఇంటిని మృంగివేయాలని వాడు వేచి ఉంటూ తిరుగుతూ ఉంటాడు. But the blood of Jesus can cleanse you and bring you out of all this lust of the flesh. అయితే యేసు రక్తము మనల్ని కడిగి ఈ లోకంలో ఉన్న శరీర ఆశలన్నిటి నుండి కూడా If you విడిపించగలదు. don't have peace or joy, come to Jesus. మీకు శాంతి, సమాధానము, నెమ్మది, సంతోషం లేకపోతే యేసునొద్దకు రండి. Come to the cross of Jesus. సిలువ యొద్దకు రండి. There you will find peace, joy, and all God's abundant blessing. మీరు ఆ సిలువ చెంత శాంతి, సమాధానం, సంతోషం, దేవుని దీవెనలన్నీ Luke పొందుకుంటారు. 10:42 we read about Mary, లూకా 10:42లో మరియ గురించి చదువుతాము. the sister of Martha and Lazarus. మార్తా, లాజర్ల యొక్క సహోదరి. She was clinging on to God, ఆమె యేసును హత్తుకొని ఉన్నది. seeking his presence. ఆయన సన్నిధిని వెదుకుచూ ఉన్నది. Because of that she has taken the good part. అందును బట్టి ఆమె మంచి భాగమును తీసుకొని ఉన్నది. And so many people in the Bible we see that they came to Jesus filled in darkness. బైబిల్ గ్రంథంలో అనేకులు అంధకారముతో నింపబడి యేసునొద్దకు రావడం చూడగలుగుతాం. The presence of God and the word of God made them come close to God. దేవుని సన్నిధి, వాక్యములో ఉన్న శక్తి యేసు చెంతకి రావడానికి సహాయపడింది. And from all the darkness they came into the light of the world. అంధకారం అంతటి నుండి కూడా యేసు వెలుగునొద్దకు వారు వచ్చారు. Even now you can come out of all your darkness. ఇప్పుడు కూడా మీ అంధకారంలో నుండి మీరు బయటికి రాగలరు. God will give you peace, joy, all his abundant ప్రభు blessings. సమాధానము, సంతోషము, దీవెనలన్నిటినీ మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. Shall we pray? ప్రార్థిద్దామా? Father, thank you Lord for your wonderful presence. తండ్రి, నీ అద్భుత సన్నిధానానికై వందనాలయ్యా. Thank you Lord for the peace, divine peace you gave us in the midst of losing our precious daughter Angel. ప్రశస్తమైన కుమార్తె ఏంజెల్ ని కోల్పోయినప్పటికీ మీరిచ్చిన దైవీక సమాధానమును బట్టి వందనాలు. Just like me, Father, those who are crying, losing somebody, Lord, fill them also with your peace, divine peace. నా వలె ప్రియులను కోల్పోయి ఎవరైనా బాధపడుతున్నట్టయితే వారిని కూడా నీ దైవీక సమాధానముతో నింపండి.
Bring all the children who are in darkness to light, Father. అంధకారంలో ఉన్న బిడ్డలందరినీ నీ వెలుగులోనికి తీసుకొని రండి. Send them the power of God and revive their lives, Father. దేవుని సన్నిధానమును పంపి వారి జీవితములను పునరుద్ధీకరించండి తండ్రి. Give them a new life, నూతన జీవితాన్ని ఇవ్వండి. filled with the presence of God. దేవుని సన్నిధానముతో నింపబడిన జీవితమునివ్వండి. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను. Amen. ఆమేన్. Precious Karthik Kumar, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. లక్షలాది మంది ప్రజల కొరకై దీవెనకరముగా ఉండులాగున కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పించి ఉన్న అమూల్యమైన మీకు ధన్యవాదములు తెలియచేయిచు ఉన్నాను. According to Isaiah 54:10, my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord. యెషయా 54:10 పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరిలినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు, సమాధాన విషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడి యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. Father, bless Karthik Kumar and Roja Rani with blessing in the ministry and family blessings, Lord. తండ్రి వీరికి సేవా పరిచర్యలో ఆశీర్వాదమును, కుటుంబములో మీ ఆశీర్వాదములను అనుగ్రహించండి. Abhishek and Ashrita, her wisdom and great accomplishments and divine peace. In the name of Jesus, prosper them, Lord. వీరికి జ్ఞానమును, గొప్ప కార్యముల సాఫల్యతను, దైవికమైన శాంతిని యేసు నామములో అనుగ్రహించండి. వీరిని వర్ధిల్లింప చేయండి ప్రభువా. యేసు నామములో ప్రార్థన చేయిచు ఉన్నాము తండ్రి. Amen. God bless you.